we will discuss. If you have any questions, please let us know so we can clear it up. I hope everyone have a developer edition and Anypoint Studio. If you don't have, please let us know. I mean, for this session, we need it anyway, if you are doing a hands-on. Otherwise, if it's theoretical, you're just looking at it, it's fine. Yeah, let's start. So we are gonna do a hands-on project related to Salesforce and AWS S3 using MuleSoft. So what are the use cases of S3? Salesforce, I think you guys do a lot of hands-on, so I know you guys know a lot about Salesforce, I guess. S3 also, I hope you guys heard about it. It's like a storage, secure storage, something. It's more of a like Google Cloud Drive kind of thing, but in a different way. So why we use S3 without using Salesforce file? You may ask that question. When you are dealing with a lot of files, you have to you have certain limitation with Salesforce files. Salesforce files will allow you to so some level you will get 10 GB free storage, plus every user will get 2 GB allocated. So that will compound to final storage. That's it. So it will be like 300, 400 GB. But when you are dealing with hundreds of users and doing quotation contracts or a lot of things, and you get documentation from accounts, customers and so on, you can't handle that. And obviously, we don't have any archiving structure inbuilt in Salesforce related to files and the retention policy, meaning after 5 years, it should not be in the system. So like that, we have some restriction when you are working with Salesforce files. For normal business, it's fine, but when you're talking about enterprises and so on, we can't. So some people try to integrate S3 or SharePoint or Google Cloud into the system, and they will upload and retrieve the files from there. So let's start. So we are going to do two projects. One is when we upload a file in Salesforce, it should also upload it in S3 automatically. The second project is lead insertion from S3 to Salesforce. So let's say we will go into the detail later whenever we do the project. So when a CSV file is added to S3, MuleSoft will get that file and do the transformation to create a lead in Salesforce. So to do that, you can use two different ways. Both have advantages and pros and cons. One is using HTTP listener, and the other one is using the S3 connectors and using a component called new object on new object. So file upload from Salesforce. So you can see the use case. Sales and service team regularly attach files such as contract, invoice, photos, and sign agreement to Salesforce accounts. We are talking about at this point in a Salesforce account object.
we can extend this to whatever object that you wanted to do. Salesforce storage is convenient, but it can be more expensive as file volume grow, and it's not ideal for long-term storage as well. The goal is automatically copy even file uploaded to an account into Amazon S3 for more cost-effective and durable storage. And it will update the last file uploaded date in the account. That's the goal that we are trying to do today in the first project. So what's going to happen? In Salesforce, one user is attaching a file and it will trigger a platform event. So anyone worked on platform event? You can use the chat. No? Then MuleSoft listen to that platform event and get the file ID. And from that information, we will get two different details. One is related to what file metadata and the file binary file. Then we finally upload it to the Amazon S3 bucket. Then Salesforce update the account with last file uploaded as the confirmation. So this is the overall. So what is happening? Someone is attaching a file. It's creating an event that's trigger another event called content document. This is a custom event and carries two different IDs. And MuleSoft listen to that and get the file and file extension detail. And we are using HTTP request to Salesforce to get the binary blob value or byte data of that files. And S3 connector, we will put that object into the S3 bucket. Then we will upload, we will update the last file uploaded date. So what are the components that's involved in MuleSoft? This is Salesforce component, and this is Salesforce connector. And there is another component called replay channel listener. This is a subscribe to the event that's published in Salesforce. So whatever this published, this will listen. And based on this list, based on the information that this will query the information and put it to S3 buckets. Okay, let's jump into the demo. So anyone, this question I need, so anyone trying to do the hands-on, or you guys just gonna get the look of it? Salma, what you gonna do? Hello? Sorry, Bajaran, I missed your question. Yeah, are we gonna do the hands-on, or we are gonna just follow through? Let's go with the hands-on maybe. If you can guide them step by step, or if you have any documentation you can share, or like. Yeah, I will do it again so they can follow it if they are willing to Yep. do it, or they already have the resources. Yeah, sorry. Maybe you can like explain what we are going to do first. Maybe then we can go step by step. Yeah, first we need the Anypoint Studio, and I guess you will have that. And that's it. From that, we can go forward. I have already explained the business use case and how we are going to do it. So now we are going to do that.
I'll create a new MuleSoft project. So you can give any name you want and finish. And we will create a flow. That flow, so if you don't know, you will get only the core things here. So if you want to add any other connectors, you need to do it from the add modules. So search Exchange, and you will search for Salesforce. And you need another component called S3, AWS S3. So you need to add these two here, and you will automatically see it here. So yeah, since I started this project, I don't also have that. So I'll search for Salesforce. AWS S3. And finish. So while it's doing, I will explain what we need to do it in Salesforce. So we just build some LWC to upload a file, but you don't need to do it. You just need a file and file component. I hope you can use the FlexiPage and you know how to add this one. And yes, it's a standard component, so everyone have that. And here we can, first thing what we need to do is, what is our goal? Our goal is to, we need a way to, whenever a file is uploaded to an account, we need a way to identify that's happened. So that's where the event is coming. So every time we define an action and that action will fire an event, that will listen by the MuleSoft. This is our first part. This is what we are currently focusing on. So what we need is two things. So we can do it by flow or Apex, but we will do that with the flow. In the flow also, you can do with two different ways. So you can see I have two, I will open this too. So first I will explain this. If you are following up release, Salesforce release details, you know that before, I think summer 2025 or something. Before that, we didn't have an option to get the content version or content document. Whenever file is attached, we can't use the record trigger flow. We have to use the Apex. Now it's available to use it, content version. So here, what is happening whenever file is created, record is created, you guys know that, we will create a event. How do we create this? We go to here, platform events. We will
you will not see if you are new, if you are signed up for new org, you will not see that. So you will create new org and you will create something like this. Whatever the name that you prefer, you know this when in the standard objects also these questions are asked. So you put this information and publish behavior. You can choose whatever is it. We mostly use after commit, so it would be easier. So the transaction is done, then only we are trying to. Why this is important in this scenario? Let's say we are uploading a file in some, we face some issue, network error or something. So while that file is not uploaded, the insertion still happening or validation that throw the file. Throw the exception. So in that case, it might, this one, when we use this one, it might create an event, but that document actually is not exist because we face some issue. And when you use after commit, the transaction is committed. So which means the whatever the things that was doing, let's say for this, in this scenario, file is attached. So then only it will trigger the platform. Like that, I have created one. So here it's standardized, you will get standard field 4 fields. I have created 2 custom fields. One is account ID and another one is content version ID. And I didn't put it fully, I just know what is it doing, so I didn't. So after you create it, when you are creating a flow, you will publish an event that's assigning a manually, or you can do whatever. I hope everyone knows about how to use flow, so I don't want to get in the details. So you will assign, this is the field we are using to get the ID of the content version. So in Salesforce, I don't know, you guys know about it. I will explain. When you are talking about files, we are dealing with a little bit complex objects types. So for example, content document and content version and content document link. There are 3 objects is involved. So one content document. What is content documents? Whenever we upload a file, this is Inspector Reloader. I hope if you're not using it, it might be good. It's a sales Chrome extension. You can install it from the Chrome Web Store. So you can see I have content version ID and the content document ID. What is content document ID? So whenever we upload a version of a file, or let's say even if you are inserting a file, it will automatically create a master object called content document. In that master object, the content version will be stored. So first master object content document, but you will not insert the content document by yourself. When you are inserting a file, it will automatically create the content document. Then it will put your file in the content version. So when I click that, you can see that it's automatically downloaded the files. When I click that link. Then we have something called content document link. What it's doing is we can connect one file to multiple objects. So let's say account, contact, we need to connect it. We don't need to again and again upload file. We can create a content document link that will reference that file to that related object. So we'll start. So that's what this is about. So we are focusing on content version, which means that your file, you are uploading it, and when it's created, meaning you are uploading it fresh. Adrian, 1 second, I have a question. Yeah.
Anybody in the participants who doesn't understand Tamil? Because we have everyone in person who speak Tamil, so we are going to switch the language to Tamil. Bhajaran, if possible, let's go ahead with Tamil, much easier. Okay. Thanks, Bhajaran, please. ஓகே கைஸ், நான் தமிழ்லேயே பேசுகிறேன். ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிளாட்ஃபார்ம் ஈவெண்ட்ன்றா என்னன்னு சொல்லி, இஃப் யூ if you worked on it, that would be great. If not, it's நாங்கள் இதில் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ எப்பயாவது ஒரு கண்டென்ட் வெர்ஷன் ஒரு ஃபைல் ஒன்று அப்லோட் பண்ணும்போது கண்டென்ட் வெர்ஷன் என்ற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும். அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும்போது நாங்கள் வந்து ஃப்ளோ ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறோம், சொல்கிறோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் ஒன்று அப்லோட் ஆகும்போது எங்களுக்கு ஒரு ஈவெண்ட்டை வந்து நீ ட்ரிகர் பண்ணு சொல்லி சேல்ஸ்ஃபோர்ஸுக்கு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஜெக்டை நாங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் பிளாட்ஃபார்ம் ஈவெண்ட்டில். பிளாட்ஃபார்ம் ஈவெண்ட் ஒன்று தான் ட்ரிகர் ஆகும். நாங்கள் பிளாட்ஃபார்ம் ஈவெண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், ஏற்கனவே ஸ்கீமாவை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே நாங்கள் வரும்போது அதுக்கு வந்து நாங்கள் ஐடியா பாஸ் பண்ணுறோம். என்னது இது, நீங்கள் ரெக்கார்ட் ட்ரிகர் ஃப்ளோ நீங்கள் யூஸ் பண்ண இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன் தட் யூ சி triggering content version, we need the ID. So we can pass a lot of data in platform events. நாங்கள் வந்து நிறைய டேட்டா பாஸ் பண்ணலாம் இதில். பட் நாங்கள் வந்து அதை பண்ணையில் ஏனென்றா நாங்கள் இதை வந்து டார்கெட் பண்ணுறோம் மியூசாஃப்ட். ஸோ மியூசாஃப்டால் வந்து மிச்ச டேட்டாவை வந்து குவரி பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ அதால் வந்து நாங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப எல்லா டேட்டாவையும் இங்கே ஒரு ஃபீல்டில் நாங்கள் அனுப்ப தேவை. ஈவன் இஃப் வி நீடு, எங்களுக்கு தேவைன்னா கூட நாங்கள் அனுப்ப தேவை. எங்களுக்கு ஐடி மட்டும் காணும். ஆனால் இதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. நாங்கள் கதைக்கும் போது சொன்னோம், நாங்கள் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை யூஸ் பண்ணுறதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. நாங்கள் கதைக்கும் போது சொன்னோம், இது வந்து அக்கௌண்ட் சம்மந்தமானது மட்டும். ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ ஃபைல் வந்து கான்டாக்டில் அப்லோட் ஆனாலோ இல்லை ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் அப்லோட் ஆனாலோ இந்த ஈவெண்ட் வந்து ட்ரிகர் ஆகும். எங்களுக்கு வந்து அது வேணும். எங்களுக்கு வேணும் வந்து எப்போ அக்கௌண்ட்டுக்கு அப்லோட் ஆகுதோ அப்போ மட்டும். ஸோ அதனால வந்து நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ண இயலாது இல்லை. வி ஹாவ் சிம்பிளர் வே டு டூ இட். இதை யூஸ் பண்ணேன்னா நாங்கள் இனி வந்து இதில் decision element use பண்ணி object a prefix use பண்ணி. So I hope you guys know every object have a prefix. So based on this you can identify இது வந்து அக்கௌண்ட் கான்டாக்ட் எந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த ஐடியா வச்சுக்கொண்டு எந்த ஆப்ஜெக்ட்னு நான் சொல்லுவேன். ஆனால் நாங்கள் இதில் அது செய்யலை. சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இந்த இஷ்யூ வந்திருக்குது. ஸோ they find another way. They introduced a new way. I think like next release it can before release and நினைக்கிறேன். So how do we do that? So that is this. So I will explain this one. ஸோ இது உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் நியூ ஃப்ளோ கிரியேட் பண்ணுவீங்க. நியூ ஃப்ளோ கிரியேட் பண்ணும்போது இப்போ எப்படி ஆப்ஷன் போகும். இதில் வந்து இது இல்லை ட்ரிகர் ஆட்டோமேஷன். நாங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ணது இது ரெக்கார்ட் ட்ரிகர் ஃப்ளோ. நாம் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறது ஆட்டோமேஷன் ஈவென்ட் ட்ரிகர் ஃப்ளோ. ஸோ இதில் வந்தோன்னே யூ கேன் செலக்ட் அன் ஈவெண்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய ஈவெண்ட் இருக்கு. பட் and if you notice, file attached to account, file attached to activation, file attached to activation target, or like every object they have an event, whatever the file and the support பண்ணதுல. ஸோ நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு தேவை இது
ஒவ்வொருக்காகவும் ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்ல ஃபைல் ஒன்று நாங்கள் அட்டாச் பண்ணுறோம்னா இது நடக்கும். இதில் வந்து நீங்கள் யூ கேன் do a filter condition and so on, but we are not doing in this one. If you have a use case, okay, எனக்கு வந்து இந்த ஃபைல் மட்டும்தான் அப்லோட் ஆகணும், அந்த நேம் வச்சுக்கொண்டு இல்லை அந்த டைப்பை வச்சுக்கொண்டு you can filter out, then you do your logic. ஸோ நான் எங்களோட யூஸ் கேஸுக்கு வந்து நான் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் ஈவெண்ட்டை மட்டும்தான் பப்ளிஷ் பண்ணுவேன். இப்போ if you have other automation to do, you can do that like normal flows what you do. ஸோ நாங்கள் இங்கே என்ன செய்கிறோம், ரெக்கார்ட் இது அப்போ எங்களுக்கு தேவையில்லை, பிகாஸ் we can't use it. ஏனெண்டா it will figure for all the okay. So I have deactivated. இதுதான் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணது. ஸோ சேம் யூ கேன் see file attached to event and we are publishing an event. என்ன ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்கும். ஐடி, அடுத்தது கான்டென்ட் டாக்குமெண்ட்ல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நாங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் பப்ளிஷ் வெர்ஷன் ஐடின்னு சொல்லி Salesforce ஏற்கனவே ஸ்டோர் பண்ணிடும் கான்டென்ட் டாக்குமெண்ட். ஸோ வி கெட் திஸ். ஸோ இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் அசைன் பண்ணி போட்டு பிளாட்ஃபார்ம் ஈவெண்ட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். ஸோ லெட்ஸ் see this in the action. ஸோ எங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து MuleSoft டெவலப்பர் இல்லை, நீங்கள் வந்து சேல்ஸ்ஃபோர்ஸில் வேலை செய்கிறீங்க, சேல்ஸ்ஃபோர்ஸில் மட்டும்தான் வேலை செய்கிறீங்கன்றா உங்களால் வந்து பார்க்க இயலாது பிளாட்ஃபார்ம் ஈவெண்ட் ட்ரிகர் ஆச்சா இல்லையான்னு சொல்லி. ஸோ பார்க்க இயலும். I mean, we can't go into the MuleSoft and see it, right? So we need a tool to do that. So Inspector Reloader also have that one called Event Monitor. And another tool, அது வந்து நான் நேற்று டெஸ்ட் பண்ணும்போது வேலை செய்யல. ஸோ ஐ எம் யூசிங் another tool called Maven tools. ஸோ ஹியர் இங்கே வந்து ஈவெண்ட் ஹப்னு கொண்டு போவீங்க, பிளாட்ஃபார்ம் ஈவெண்ட்ஸ், அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னுடைய காட்டுது. நான் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன். -1 என்ன அர்த்தம்னா ஒன்லி நியூ, நான் இதில் சொல்லியிருக்கேன் நியூ ஈவெண்ட்ஸ், -2 ஆல் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படி. ஸோ நாங்கள் வந்து நியூ இப்போ புதுசாக கிரியேட் ஆகிற ஈவெண்ட்டை மட்டும்தான் நாங்கள் எடுக்கப்போம். சப்ஸ்கிரைப். ஸோ யூ கேன் see நான் வந்து ஒரு ஃபைல் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். சின்ஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் திஸ், ஐ ட்ரை டு அப்லோட் ஃப்ரம் ஹியர். நாங்கள் வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஃபைல் வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ யூ கேன் see that it's captured. ஸோ என்ன சொல்ல வந்தேன்டா, இப்போ MuleSoftல நீங்கள் வேலை செய்யலை, நீங்கள் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் டெவலப்பர் அட்மின், நீங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து என்ன ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் வருது, உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஈவெண்ட் வந்து பப்ளிஷ் பிளாட்ஃபார்ம் ஈவெண்ட் வந்து ட்ரிகர் பண்ணணும் இந்த சர்டன் லாஜிக்லன்னு சொல்லி சர்டன் கண்டிஷன். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி டூல்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா யூ டோன்ட் ஹேவ் த மியூஸ். ஸோ இதோட உங்களோட வேலை முடிஞ்சுது, அன்லெஸ் யூ ஆர் நாட் அ MuleSoft டெவலப்பர். ஸோ இப்போ எவ்ரி டைம் ஐ அப்லோட் அ ஃபைல், ஒருக்கா நான் ஃபைல் வந்து அப்லோட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஈவெண்ட் வந்து ட்ரிகர் ஆகும். ஸோ நாங்கள் எவ்வளோ தான் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸில் செய்கிறோம். அடுத்தது நாங்கள் இந்த 2-3 செய்கிறோம், அது நாங்கள் ஒவ்வொன்றா போகும்போது வரும். ஸோ நான் வந்து இப்போ AnyPoint ஸ்டுடியோவுக்கு போகிறேன். இப்போ வந்து எனக்கு சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கனெக்டர் இங்கே வந்துட்டுது. ஸோ இதில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பேர் இருக்குது, ரிப்ளை சேனல் லிசனர் சொல்லி. இது இல்லை, நான் இதுதான் யூஸ் பண்ணுவோம். இது டாபிக் என்ன முதல்ல இருந்தால் நினைக்கிறேன். சேனல் லிசனர். எங்களுக்கு வந்து கனெக்டர் கன்ஃபிகரேஷன் இல்லை. ஸோ சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் எவ்ரி கனெக்டருக்கு வந்து நாங்கள் கன்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் MuleSoftல. நீங்கள் HTTP ரெக்வஸ்டாக இருக்கட்டும், HTTP லிசனராக இருக்கட்டும், we need to create a connector configuration. Okay, this is the one we are going to deal with Salesforce again. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் authentication supported only for version 64. இது வந்து உங்களுக்கு பேசிக் authentication என்ன, யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட். ஸோ நாங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணல இப்போ. ஸோ வைல் நான் இதை செய்யும் போதே அப்படி அதில் ஒரு எக்ஸ்போஷர் உங்களுக்கு தரோன்னு நினச்சேன்.
இதை வச்சுக்கோ நீங்க ஏற்கனவே செஞ்சிருக்கீங்க. ஸோ we will try something new. Client credential. Like we have other things also, but we will focus on, we will see what are the other things. So JSON Web Token இது வந்து நமக்கு வந்து certificates எல்லாம் தேவை. ஸோ நாங்கள் இதுக்கு வந்து தேவையில்லை. இது அவுட் ஆஃப் ஸ்கோப். நாங்கள் கிளைண்ட் கிரெடென்ஷியலை யூஸ் பண்ணுவோம். கிளைண்ட் கிரெடென்ஷியலுக்கு நமக்கு என்ன தேவை? மொத்தம் 1 2 3 தான் தேவை. ஸோ லெட்ஸ் கிரியேட் கிளைண்ட் கிரெடென்ஷியலா. கிளைண்ட் கிரெடென்ஷியல் எங்கிருந்து வரும்டா சேல்ஸ் ஃபோர்ஸில் முதல்ல கனெக்டட் அப்னு பேர்ல இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து இனி வந்து கனெக்டட் அப் வந்து ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டு நீங்க வந்து இனிமேல் வந்து புதுசா வர ஒர்க்குகளுக்கு கிரியேட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். பழைய ஒர்க்குகளுக்கும் டிசேபிள் பண்ணிட்டாங்க போல. இங்க வந்து நியூ லைட்னிங் அப் மட்டும்தான் இருக்கு. இதுல முதல்ல வந்து அநேகமா நியூ கனெக்டட் அப் வந்து இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். இதுல நாங்க யூஸ் பண்ண வேண்டியது எக்ஸ்டர்னல் கிளைண்ட் அப். ஸோ யூ வில் யூஸ் திஸ். நமக்கு என்னத்துக்கு தேவை இந்த இன்டிகிரேஷன்? MuleSoft. I already have with the name MuleSoft. So நான் வந்து இதை வேற ஒரு பேர்ல போடுறேன். கான்டாக்ட் நேம் ஐ வில் என்னுடைய போடுறேன். லோக்கல் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டேட் வந்து லோக்கல். அடுத்தது இதுதான் இம்போர்ட். ஸோ நாங்கள் OAuth தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ கிவிங் OAuth. கால் பேக் URL வந்து ஸோ இப்போதைக்குல இந்த MuleSoft படியால நமக்கு வந்து லோக்கல் I think it will be okay, this one. இது அடிச்சோடனே வந்துட்டு. ஸோ இதுதான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். லோக்கல் ஹாஸ்ட் 8081. இதில் நான் போஸ்ட்மேன் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அனுப்பி போடுறேன். ஸோ லோக்கல் ஹாஸ்ட் 8081. நமக்கு தேவையான API OAuth ஸ்கோப் வந்து கொண்டு வந்து மேனேஜ் யூசர் டேட்டாவை API. அடுத்தது வந்து பெர்ஃபார்ம் ரெக்வஸ்ட் அட் எனி டைம். திஸ் டூ ஸ்கோப் வந்து எங்களுக்கு தேவை. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு விளங்காடி பரவாயில்ல. பட் what I am trying to do is உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன விஷயம் இருக்குன்னு காட்டுறது. இது பிறகு நீங்க இதுக்குள்ள டீட்டெயிலா போனா பிறகு நீங்க அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்து பழகிக்கலாம். பட் I want you to know இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஸோ we need to know about it. யாராவது சொல்லும் போது உங்களுக்கு தெரிய வர்றதுக்கான enable client credential flow வந்து நான் enable பண்ணணும். Since we are using the we are going to use the OAuth client credential. Okay. இதை கொடுத்துட்டு பிறகு இதுல வேற ஒன்றும் நாங்கள் செய்யறதுக்கு இல்லை. இது சேவ் பண்ணோம். ஸோ லெட்ஸ் கிரியேட். ஸோ கிரியேட் பண்ணோன்னா இப்போ பாலிசிக்கு வந்துடும். ஸோ இப்படி ஒரு பேஜுக்கு நீங்கள் வந்துடுவீங்க. ஸோ எடிட் பண்ணணும். OAuth கொடுத்தோன்னே இதில் வந்து ஆல் யூசர்ஸ் கேன் செல்ஃப் ஆத்தரைஸ். பட் நாங்கள் வந்து அப்படி எல்லா யூசரும் வந்து செல்ஃப் யூத்தரைஸ் பண்ணலாம்னு கொடுக்கல. அட்மின் அப்ரூவ்ட் யூசர்ஸ் ஆர் ப்ரீ ஆத்தரைஸ் இந்த ஆப்ஷன் தான் கொடுக்குது. அதுக்கு பிறகு எந்த ப்ரொஃபைல் இல்லை எந்த பெர்மிஷன்ஸ் இல்லை ரெண்டும் இருக்குதை நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம். ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ப்ரொஃபைலை வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். பட் இட்ஸ் நாட் த ஸ்டாண்டர்டா. ஸோ இட்ஸ் நாட் ஸ்டாண்டர்ட் பேக்கேஜ்.
நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து கஸ்டம் ப்ரொஃபைல் இருக்கலாம், இன்டிகிரேஷன் ப்ரொஃபைல் உண்டு, ஓ சரி ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணலாம், ஓ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் இன்டிகிரேஷனுக்கு தனி ப்ரொஃபைல் கஸ்டமாக. ஸோ இட்ஸ் அப் டு யூ பேஸ்ட் ஆன் யூர் ரெக்யர்மெண்ட். ஸோ இப்போதைக்கு டெமோ பர்பஸுக்கு நான் வந்து சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுக்குறேன். பாத் பாலிசி எனக்கு ஸோ இதில் வந்து அங்கே கொடுத்ததால இங்கே வந்து நான் எனேபிள் கிளைண்ட் கிரெடென்ஷியல் ஃப்ளோ அண்ட் என்னோட பேரையே நான் கொடுக்குறேன். என்னோட பேர், என்னோட யூஸ் நேம். இது இது என்ன அர்த்தம்டா, இது வந்து இப்ப இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஆப் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது யாரா யூஸ் பண்றாருன்னு சொல்லி நாங்க சொல்றோம். இதுல வந்து நீங்க இதுக்கு வந்து நீங்க இன்டிகிரேஷனுக்கு வந்து தனியா ஒரு யூசர் வச்சிருக்கீங்க, அவரோட இதை வந்து இதுல போடுவீங்க. உண்மையா சொன்னேன். பட் யூ சின்ஸ் ஐ எம் த ஒன்லி யூசர், என்னோட பேரை மட்டும் என்னோட யூசர் நேம் நான் கொடுப்பேன். சரியா? அண்ட் சார் start URL. இது எங்களோட ஓகோட நேம். ஸோ அதை எப்படி எடுக்கலாம்னா, இங்க போயிட்டு மை டொமைன் அடிப்பீங்க. when you are dealing with the API, you can't use this lightning and இது வந்து நீங்க வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டியது இது. ஓகே, இதை எடுத்துட்டு அதை என்னட்ட எடுத்து வச்சிருக்கேன். பிறகு வந்து நாங்க இதை வந்து ஆட் பண்ணோம், அப்பெண்ட் பண்ணோம். சர்வீஸ் ஓவர் டு டாப். ஓகே, தட்ஸ் இட். பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் தான் பிடிச்சது, பட் இட்ஸ் டு நோட்டீஸ். பிறகு நான் கிளைண்ட் கிரெடென்ஷியல் கொடுக்குறேன் போது ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு கன்சியூமர் கீ அண்ட் கன்சியூமர் சீக்ரெட்டை வந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு தரும். நீங்கள் எந்த கான்டாக்ட் இமெயில் கொடுத்தீங்களோ மேலே, அதுக்கு வந்து இமெயில் வெரிஃபிகேஷன் போகும். அதில் ஒரு கோட் வரும், அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணீங்கன்னா எப்படி வரும். ஓகே, ஸோ நான் we are going to copy this. And copy this one also. So client credential, client ID, client secret, token எடுக்கிற URL, அதான் அந்த நாங்க கொடுத்த OAuth URL அங்க. ஓகே, the test connection. Connection successful, test connection. So which means our config is working fine. So இங்க வந்து Salesforce config வந்துட்டு streaming channel. இது எப்படி வரும்டா, இதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட் இருக்குது. எப்படி வரும்டா, நீங்க இதுல அடிச்சீங்கன்னாலே வரும் ஈவெண்ட், பிறகு நம்மளோட ஈவெண்ட் பேர், என்னோட ஈவெண்ட் பேர் இந்த டைம்ல இந்த நேமா ஏபிஎன். ரிப்ளை ஆப்ஷன் இப்போதைக்கு நான் ஒன்லி நேம் தான், மிச்சம் இப்போதைக்கு தேவையில்லை நமக்கு. ஒன்லி நேம் வேண்டா, என்ன சொல்றோம்டா, புதுசா வர ஈவெண்ட்டை மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோ. And we will put the logger here to see what we are receiving.
and at breakpoint, so I will debug and test whether we are receiving the events to me also. Okay. You can see that இதை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரூன்னு வந்துட்டு ஈவெண்ட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டான். ஸோ இப்போ சும்மா டெஸ்ட் பண்ணிப்போம். போவோம், ஒரு டாக்குமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுவோம். டாக்குமெண்ட்ல இப்போதைக்கு சும்மா ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணுறேன். இங்கே வரையில நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதில் ஸ்டாப் ஆயிருக்கு. அப்படின்னா என்னென்னா இதுலேருந்து அவர் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு, அதான் இவர் ஸ்டாப் ஆயிருக்கு. இந்த இப்போ நான் இந்த பெயிலோட இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம்டா இது இதே மாதிரி இருக்குதா, இந்த இதுதான் இதே மாதிரி இல்லை, இதுதான் இது ஐடியெல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கும். பட் we get the information. ஸோ இவ்வளோதான். இப்போ நாங்கள் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்லேருந்து இங்கே வந்துட்டோம். இனி நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது மியூசாஃப்ட் என்எஸ்3. ஓகே, ஸோ அதை பார்ப்போம். I will stop it. So in the payload, data, payload, then ID. இப்படிதான் இந்த இதுல தான் நாங்கள் போவோம். So set variable. Content version ID. என்ன functionality யூஸ் பண்ண போறோம், data view expression. இதோட control space அடிச்சா என்னன்னு வரும், payload, அடுத்தது data dot payload dot id. இதுதான் நம்மளோட அந்த ஃபைல் அட்டாச் பண்ணதுல இன்ஃபர்மேஷன் வர இது அதுக்கு பிறகு குவரி பண்ணணும். அதை வச்சுக்கொண்டு நீ சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்லேருந்து குவரி பண்ணலாம். ஸோ இதை நான் இதுலேயே காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் நான் இங்கே செஞ்சிருக்கேன். திரும்ப நான் அதில் செஞ்சதை இங்கே செஞ்சிருக்கேன். ஸோ முதல்ல கண்டென்ட் வெர்ஷன் ஐடி எடுத்திருக்கோம், பிறகு அக்கௌண்ட் ஐடி எடுத்திருக்கோம். பிறகு நாங்கள் கண்டென்ட் வெர்ஷன் டேட்டா வரோம் இல்லை, நாங்கள் ஐடி மட்டும் தான் சென்ட் பண்ணுறோம். டைட்டில் என்னென்னா நேம், அந்த ஃபைல் என்ன நேம்ல வந்துச்சு. அடுத்தது ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன். If you guys following through, let me know. If you don't have the AWS, Salesforce நான் உங்களுக்கு தரையில் என்னடா உங்கள்ட்ட ஏற்கனவே இருக்கும். AWS இல்லைண்டா அதில் தேவையான கான்ஃபிகக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் நான் தரேன். கண்டென்ட் வெர்ஷன் அந்த நாங்கள் குவரி பண்ணும்போது பார்த்துனாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி அந்த ஃபைலோட நேம் அதான் டைட்டில், அடுத்தது எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன ஃபைல், ஜேசன் ஃபார்மேட், பிஎன்ஜி ஃபார்மேட், அந்த மாதிரி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துட்டு பிறகு நாங்கள் ஃபைல் நேமை சும்மா கன்கார்டினேட் பண்ணுறோம்.
என்ன தெரியும் தானே உங்களுக்கு. இதுல பேலோட் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஏனெண்டா இதுல குவரி பண்ணி ரிட்டர்ன் வர்றது லிஸ்ட் தான், உங்களுக்கு தெரியும் தானே. அப்ப பேலோட் ஜீரோ. அரே இதை ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து நாங்க யூஸ் பண்றோம், டைட்டில், அடுத்தது எக்ஸ்டென்ஷன். அப்ப இது எப்படி வரும், இது இதாகி வரும்போது அவதார் டாட் பிஎன்ஜின்னு சொல்லி முடியும். இந்த கான்செப்ட்ல வரும். அதுதான் இவர் செய்யறாரு. அடுத்த பிரச்சனை என்னன்னா, when we are dealing with it, எங்களுக்கு வந்து மியூசோஃப்டால வேலை செய்யும்போது ஃபைலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு வந்து மியூசோஃப்ட்ல கனெக்டர் இல்லை. சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அடுத்த மெட்டாடேட்டாவோட எல்லாம் வேலை செய்யறதுக்கு தான் மியூசோஃப்ட்ல இருக்கு. ஸோ வி டோன்ட் ஹாவ் அ சாய்ஸ். என்ன செஞ்சோம்னா நாங்கள் அதுக்கு வந்து HTTP ரெக்வஸ்ட் அனுப்போம். HTTP ரெக்வஸ்ட் வந்து நீங்க இதை ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அங்கே போட்டிருந்ததெல்லாம் இந்த இதை வந்து தந்துட்டேன். ஸோ நான் இதை ப்ரொஜெக்டை வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி தரேன். எனி பாயிண்ட்ல இம்போர்ட் பண்ணி நீங்க என்ன செய்யுதுன்னு பார்க்கணும். இஃப் யூ ஆர் நாட் ஃபாலோவிங் த்ரூ, ஐ திங்க் இட்ஸ் ஹார்ட் டு ஃபாலோ. ஏனெண்டா அவங்கள்ட்ட எல்லா செட்டப்பும் இல்லை, நான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறது டைம் மட்டும் ஐம் கோயிங் குவிக்லியா. ஸோ செட் ஃபைல் நேம், பிறகு வந்து நாங்கள் HTTP ரெக்வஸ்ட் எழுதணும். கான்ஃபிகரேஷன் இந்த நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கனெக்டட் ரிலேட்டடுக்கு நான் வந்து ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும். நான் வந்து சின்ஸ் இதோட சேல்ஸ்ஃபோர்ஸோட வேலை செய்யறதால சேல்ஸ்ஃபோர்ஸுக்கு ரெக்வஸ்ட் அனுப்ப போகிறதால எங்களுக்கு வந்து சும்மா பேசிக் ஒத்தன்டிகேஷன் வந்து காணாது. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து HTTPS ஒத்தன்டிகேஷன், இதுல வந்து அந்த ஓவர்த்துடைய அந்த கிளைண்ட் கிரெடென்ஷியலை வந்து இங்க காட்டாது. அதால வந்து நாங்க வந்து ஓவர்த் மாடியூல வந்து இதுல போடுவோம். மாடியூல் ஆட் மாடியூல் ஓவர் I have already ஓவர்த். இந்த மாடியூல் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ள வரும். இங்கால இருந்து இங்கால போட்டா தெரியும் தான் நம்மளுக்கு இந்த ஃபைல் அந்த அந்த கான்ஃபிகரேஷன் வந்து இங்கால வந்து. ஸோ இப்போ வந்து திரும்ப அதை ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா பார்ப்பீங்க அது இருக்கும். இப்போ இதுல வந்து நமக்கு பார்க்க போறது கிளைண்ட் கிரெடென்ஷியல் டைப். இதுக்குள்ள நான் போகல, ஏனெண்டா இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், கிளைண்ட் ஐடி கிளைண்ட் சீக்ரெட். ஸோ லெட்ஸ் காப்பி தட் ஒன் ஆல்சோ. கிளைண்ட் ஐடி நாங்கள் அங்கே காப்பி பண்ணி அதுக்கு போட்டோம் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கான்ஃபிக். அடுத்தது கிளைண்ட் சீக்ரெட் டோக்கன் URL, அவ்வளோதான், வேற கொடுத்து. இப்போ எடுக்க போறது வந்து என்ன மாதிரி, நான் இதை அனுப்புறது வந்து
இதுதான் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸோட போஸ்ட்மேன் கலெக்ஷன். அதில் வந்து டவுன்லோட் ஃபைல்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன எப்படி இந்த ஃபார்மெட்டில் நாங்கள் கொடுப்போம். ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த ஃபார்மெட்டை வந்து ஃபில் பண்ணுவோம். இதை வந்து ஹார்ட் கோட் பண்ணிடல. அதே எங்களுக்கு ஐடி வந்து எவருக்காகவும் மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதை வந்து நாங்கள் டேட்டா வியூ எக்ஸ்பிரஷனால பார்த்து கொடுக்கணும் அந்த HTTP ரெக்வஸ்ட். ஸோ நாங்கள் இந்த முதல்ல இன்ஸ்டன்ஸ் ஹோஸ்ட், ஸோ இது மென்ஷன் பண்ணும்போதே இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன்னா, நீங்க இப்படி செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது when you are, let's say you are gonna நீங்க யாருக்காவது ஷேர் பண்ணணும் இந்த ப்ராஜெக்ட்னா இல்ல வேற ஒரு ஆள் இது செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நீங்க வந்து உங்களோட கிளைண்ட் ஐடி கிளைண்ட் சீக்ரெட் எல்லாம் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவீங்க. இந்த கான்ஃபிகர் XML-க்கு போனாலே காணும். நான் எங்களால் வந்து ஈஸியா நீங்க என்னென்ன யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்த பாரு. ஸோ இதுதான் கிளைண்ட் ஐடி என்னோட, இது கிளைண்ட் சீக்ரெட், இது டோக்கன் யூஆர். டோக்கன் யூஆர்எல் வச்சு ஒன்றும் செய்யலாது, அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இது ரெண்டுமே இருந்தாலே எனக்கு காணும். நான் ஆத்தரைசேஷன் டோக்கன் எடுக்கலாம். ஸோ இஃப் யூ கோ டு த போஸ்ட்மேன் கெட் அக்சஸ் டோக்கன் அடிச்சிங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் காணும் வந்து எனக்கு அக்சஸ் டோக்கன் எடுக்குது. இந்த அக்சஸ் டோக்கனை வச்சுக்கொண்டு நான் வந்து என்ன வேணாலும் செய்யலாம். ஐ மீன் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரொஃபைல் என்ன இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் வந்து அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணக்கூடாது. எனக்கு இது டெமோ ஒர்க், ஸோ இட்ஸ் ஃபைன் ஃபார் மீ. ஓகே, அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா தேர் இஸ் சம்திங் கால் செக்யூர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். நாங்கள் அதற்குள்ளெல்லாம் போகலை, இது அவுட் ஆஃப் ஸ்கோப். பட் அடுத்த விஷயம் வந்து நான் இதை வந்து திரும்ப திரும்ப அடிச்சிட்டு இருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் இங்கேயும் அடிச்சிருக்கேன். அடுத்தது வந்து HTTP ரெக்வஸ்ட்டுக்கும் அதையே கொடுத்துருக்கேன். இந்த HTTP ரெக்வஸ்ட்லையும் அதையே திரும்ப திரும்ப அடிச்சிருக்கேன். ஸோ இதை தவிர்க்கிறதுக்காண்டி நாங்கள் என்ன செய்யறோம்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம். அது நீங்க என்ன நேம் கொடுக்கலாம், பட் நாங்கள் அதை ஒரு இதோட கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நான் அதே மாதிரி இதில் கிரியேட் பண்ணுறேன். மெயின் ரிசோர்ஸ் ஃபைல், இட்ஸ் இது வந்து ஒரு YAML ஃபார்மேட். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் YAML, அதில் வந்து நான் போட வேண்டிய விஷயத்தெல்லாம் போடுறேன். இப்போதைக்கு எனக்கு சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் தேவை. ஸோ நான் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் இதை போட்டுட்டு இங்கே போயிட்டு குளோபலும் இது ஒரு அதுக்குள்ளேயே இருக்குது. அதுக்கு தான் நாங்கள் குளோபலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி என்னோட அடுத்த ப்ராஜெக்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் வந்து வேறொரு இதுக்குள்ள தான் இருக்கு. ஸோ இதில் நான் இப்போ எடுத்தேன்டா இதில் எதுவுமே எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்காது. இந்த ஃபைலை நான் உங்களுக்கு அனுப்பினேன்டா என்னோட எந்த விஷயமும் இதில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு, இந்த சீக்ரெட் டேட்டா. ஆனால் அதுக்காண்டி அது செக்யூர்டு இல்லை. நான் இப்போ குளோபலுக்குள்ள போயிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸை பார்த்தேன்னா எனக்கு அதுக்கு தான் நாங்கள் செக்யூர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணுறது. அது எப்படின்னா என்னன்னு தான் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போதைக்கு. ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி we put the request, then அதுக்கு பிறகு அதுலேருந்து வர டேட்டாவை டிரெக்டாக வந்து நாங்கள் AWS S3க்கு போகிறோம். S3ல நாங்கள் என்ன கிரியேட் ஆப்ஜெக்ட், சரி காப்பி ஆப்ஜெக்ட்ல கிரியேட் ஆப்ஜெக்ட் S3 நாங்கள் அப்போது கனெக்டரை எக்ஸ்சேஞ்சில் போட்டு நாங்கள் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். புட் ஆப்ஜெக்ட்
ஓகே புட் ஆப்ஜெக்ட். பிறகு நாங்கள் வந்து போட்டா பிறகு எங்களுக்கு வந்து ஒரு அக்னாலேஜ்மெண்ட் வேணுமே. யூசருக்கு வந்து நாங்கள் S3 ஆக்சஸ் கொடுக்க மாட்டோம். ஸோ அதால என்ன செய்யறோம் நாங்கள் இப்போதைக்கு இப்போ டெமோ பர்பஸுக்கு வரைடும் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸில் போயிட்டு நாங்கள் வந்து இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மெசேஜ் எங்களுக்கு அக்கௌண்ட் ஐடி இருக்கு. அக்கௌண்ட் ஐடி இருந்தால் நம்ம இப்போதைய டேட் அப்டேட் பண்ணால் காணும் தான். ஓகே இப்போ எப்போ ப்ரொசஸ் நடந்ததோ தட்ஸ் நாட் இனஃப் ஆக்சுவலி. பட் இப்போ ஒரு டூ-வே அக்னாலேஜ்மெண்ட் நடந்திருக்கிறதுக்காண்டி நாங்கள் வந்து அதை அப்லோட் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கு பிறகு நாங்கள் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸில் வந்து அப்டேட் காம்போனண்ட்டை யூஸ் பண்ணுவோம். இதுதான் இதில் ஃப்ளோ. இது வந்து நான் திரும்ப திரும்ப கன்ஃபிகர் பண்ணல, அதை வந்து நான் அதில் காட்டுறேன். இது வரைக்கும் நான் பார்த்துட்டேன். இதில் வந்து நான் இப்போ வந்து எப்படி அந்த ஃபைல் எடுக்கிறேன், இந்த 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 டேட்டாலாம் எங்கேருந்து வருதுன்னா எனக்கு சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இந்த $சைன் போட்டால் அது வந்து சொல்கிறேன் நான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல்ல இருந்து எடுத்துட்டு வான்னு சொல்லி. ஸோ இதில் அதை ஒருக்கா மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். இதில் போயிட்டு நீங்கள் குளோபல் எலிமெண்ட்ல போயிட்டு கிரியேட் யூ ஹாவ் இங்கே வந்து இதில் பார்ப்பீங்க குளோ இந்த குளோபல்ல வந்து கான்ஃபிகரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதுதான். இதை கொடுத்தோன்னா எங்க ஃபைல் இருக்குன்னு தான் கேட்கும். ஸோ நீங்க இந்த ஃபைலை வந்து இதுல எக்ஸ்போஸ் பண்ணி காட்டலாம். இப்போ எனக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேனல் இப்போ அவர் வந்து அதை ரீட் பண்ணும்போது, ஆனா இது இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது வந்து முதலாவது இருக்கும். ஸோ ஹவு டு ஏனெண்டா இந்த கான்ஃபிக்ல வந்து நாங்க ரெஃபரன்ஸ் பண்ண போறோம் இந்த ஃபைல்ல இருக்க டேட்டா. அப்ப இது எப்பயுமே முதல்ல லோட் ஆகும். ஸோ இது மேல வரும். ஸோ இப்போ இதுல போய் பார்த்தீங்கன்னா நான் செஞ்ச வரைக்கும் முதலாவது லோட் ஆகுது கான்ஃபிகரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி. அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கான்ஃபிக் HTTP NS3. இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் ஹோஸ்ட் வந்து இங்க இருக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல்ல. இன்ஸ்டன்ஸ் ஹோஸ்ட்ன்றது பேசிக்கலி இப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த மை டொமைன்ல போயிட்டு எடுக்கிறது அதை சொன்னேன். அடுத்தது வந்து எந்த ப்ரோட்டோகால் எந்த வெர்ஷன் இந்த இது வந்து இந்த இதை வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய ட்ரை பண்ணுறோம்னா இதை வந்து பில்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும். இந்த வெர்ஷன் டேட்டாவை கொடுத்தோன்னே நமக்கு வந்து இப்போ அக்சஸ் டோக்கன் இப்படி இப்படி வரும். பட் இதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க. பட் இதுல இருந்து எனக்கு தெரியுது 102க்கு வந்து நான் இதை எடுத்துருக்கேன். ஸோ என்ன இது ரா டேட்டா இட்ஸ் பைட்டா வந்து அந்த ஃபைல் வந்து வருது. நாங்க அது ஃபோக்கஸ் பண்ண தேவையில்லை. இந்த ஃபைல் ஸ்டோரேஜ் இப்போ டெக்ஸ்ட் மட்டும் பண்ணா எங்களுக்கு இவ்வளவு வராதுன்னு தெரியும். ஸோ நாங்கள் இதுதான் பில்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் டைனமிக்கா. ஸோ சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் இன்ஸ்டன்ட் ஹோஸ்ட் வந்து இதுல இருக்குது. அடுத்தது சர்வீஸ் டேட்டா வந்து ஹார்ட் கோட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது ஏபிஐ வெர்ஷனை வந்து இதில் போட்டிருக்கோம். ஏன்னா ஏபிஐ வெர்ஷன் எப்பயுமே மாறிட்டு இருக்கு. ஸோ இதை வந்து 66 67 அப்படி மாற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம். இதில் என்ன பெனிஃபிட், நான் ஒரு இடத்துல ஏபிஐ வெர்ஷனுக்கு மாற்றினா காணும் மல்டிபிள் காம்போனன்ட்ஸில் மல்டிபிள் இடத்துல நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இந்த இது வந்து மாறும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது தானே ரெஃபரன்ஸ் பண்ண போகுது. அதுதான் மெயின் சென்ட்ரலைஸ் யூஸ். அதுக்கு பிறகு எஸ் சப்ஜெக்ட் கான்டென்ட் வெர்ஷன். பிறகு நாங்கள் ஈவெண்ட் அலோகேட் எடுத்த ஐடி, இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஈவெண்ட் வரும்போது ஒரு ஐடி வரும் இல்லை எங்களுக்கு, அந்த ஐடி அது பிறகு வெர்ஷன் டேட்டா அந்த போஸ்ட்மேன்ல நாங்கள் பில் அதை அப்படியே டிரெக்டாக நாங்கள் ஒன்றும் செய்யறதில்ல. அப்படியே வந்து S3க்கு அனுப்பும். S3க்கு அனுப்பும்போது S3 கான்ஃபிகரேஷன் செய்யணும். S3 கான்ஃபிகரேஷன் நீங்கள் இதை நியூ கொடுத்து செய்வீங்க. இதில் நிறைய கேள்வி இல்லை. அக்சஸ் கீ, சீக்ரெட் கீ, அடுத்தது ரீஜன் அண்ட் பாயிண்ட். அதில் வந்து நீங்கள் AWS S3 போனீங்கன்னா
இதுல வந்து நீங்க சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் மாதிரி நாங்க யூசர் கிரியேட் பண்ணோம் தானே, அதுதான் இது பேசிக்கலி. ஐஎம் யூசர்ல வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு ஆளுக்கு கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், மியூசாஃப்ட் S3. இவருக்கு வந்து அக்சஸ் கீ இங்க இருக்கு. இதை கிரியேட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி கீன்னு சொல்லி இன்னொன்று வரும், அதை டெவலப் பண்ணியே எடுக்கணும். அது இப்போ காட்டாது, பொறுக்காது. ஸோ நான் இவருக்கு வந்து AWS S3 ஃபுல் அக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன், ரீட் அண்ட் ரைட் பெர்மிஷன். இந்த டீட்டெயில் தான் இங்க அந்த ஒரு யூசர் நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எம் யூசர் கிரியேட் யூசர், அதுக்கு பிறகு அது உங்களுக்கு தெரியும் தானே, நார்மல் இதுதான். அடுத்தது செட் பெர்மிஷன். நெக்ஸ்ட் செட் பெர்மிஷன். இப்போ வந்து நான் இதை வந்து உண்மையா யூசர் குரூப் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணணும். நான் சும்மா இந்த இதில் வந்து போயிட்டு AWS S3 இந்த இதை கொடுத்துருக்கேன் நான் இப்போ S3 ஃபுல் அக்சஸ். அதுக்கப்புறம் ரிவ்யூ அண்ட் கிரியேட். பட் நாங்கள் கொடுக்கும்போது உண்மையாக அப்படி கொடுக்குறோம் இல்லையா, உங்களோட யூஸ் கேஸுகளை பொறுத்து அது ஸோ நான் வந்து இப்போ டெமோ பேப்பர்ஸுக்கு அவ்வளோத்தையும் கொடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ கிரியேட் யூஸ் தட்ஸ். அதுக்கு பிறகு அதை கிரியேட் பண்ணணும், உங்களுக்கு இப்படி அந்த கீயும் இதுவும் காட்டும். ரீஜன் வந்து நமக்கு தெரியும், இந்த இதில் இங்கே வரும். S3க்கு போனேன்டா நான் கிரியேட் பண்ண S3 பக்கெட். இதில் குளோபல் இருந்துச்சு. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூ நார்த் ஒன். ஸோ இதை எடுத்தேன்டா, இப்போ நாங்கள் இதுக்குள்ளே தான் போட போகிறோம். இதை எடுத்தேன்டா இந்த EU நார்த் ஒன், அதை தான் நாங்கள் இங்கே கொடுத்து வச்சிருக்கோம். இங்கே இதை வந்து இதை சூஸ் பண்ணணும். இந்த இது அடுத்தது access key நீங்க எடுத்தீங்க, அடுத்தது security. Again it's a secret one, so you need to use it with the secure properties and stuff. நான் இதுல யூஸ் பண்ணேன். ஓகே, அதை செட் பண்ணிட்டு பிறகு நாங்கள் வந்து object key கொடுப்போம். object key தான் என்ன, ஸோ பக்கெட் நேம் வந்து நான் ஏற்கனவே கொடுத்து வச்சிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த இப்போ நீங்க பார்த்த S3 பக்கெட், யா சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் ஃபைல், யா அதுக்குள்ள நான் வந்து object key எப்படி கொடுக்குறேன்னா அது நாங்களா கொடுக்குறது தான். நீங்க என்ன உங்களோட யூஸ் கேஸை பொறுத்து நீங்க கொடுப்பீங்க. S3 இது வந்து என்னதுக்குண்டா நாங்கள் இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பிறகு நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணால் கூட அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை போய் சேஞ்ச் பண்ணால் காணும். ஓகே, இதில் இருக்கிறது இப்போதைக்கு S3 சரி சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் ஃபைல்ஸ் யாலன்னு சொல்லி. அதில் வந்து object key நான் வந்து சொல்கிறேன் அக்கௌண்ட் ஃபோல்டர் மாதிரி, அதுக்குள்ள அக்கௌண்ட் ஐடி, அதுக்கு பிறகு அந்த ஃபைல் அந்த ஃபைலை போட சொல்லு, ஃபைல் நேம். ஓகே, இது சக்ஸஸ் ஆனோடனே இது இதுக்கு பிறகு நடக்கிறது பில்ட் அக்கௌண்ட். வந்து எப்படின்னா நம்மள்ட்ட ஐடி இருக்குது, இப்போதையான டேட் என்ன அப்டேட் ஆன டேட், கரண்ட் டைம் டேட், அதை வந்து சேல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றி ஆகணும். பிறகு அப்டேட் பண்ணும். ஸோ now we run this and see. இந்த ஃபைலை வந்து நான் ஒரு XML ஃபார்மேட்ல தரேன். நீங்க இப்போ AnyPoint ஸ்டுடியோக்குள்ள இம்போர்ட் பண்ணி நீங்க you can go through. ஸோ ஐம் புடிங்க, நான் ஒரு பாயிண்டர் ஒன்று அந்த பிரேக் பாயிண்ட் ஒன்று வச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து அங்கே நான் ஏதாவது ஒரு ஃபைல் இப்போ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போதான் ஃபுல் டெம் ஃபுல் பிக்சரா. ஸோ ஃபைல் ஒன்று செலக்ட் பண்ணுறேன், ஆட் பண்ணுறேன்.
done. இப்போ எனக்கு ஈவெண்ட் வந்துட்டு. ஓகே, இப்போ இங்க நான் லோகர் பேசிக்கலி எங்களுக்குள்ள கன்சோல் வந்து இப்போ இது நான் போனோன்னே எங்களுக்குள்ள எனக்கு இந்த லாகின்ல வந்து பார்க்கலாம் என்ன வந்திருக்கு. ஸோ நீங்க எங்க பார்க்குறீங்க இந்த டேட்டா தொடங்கி இந்த இதுல இருந்து தொடங்கும், இதுல முடியும் டேட்டா ஸ்கீமா அப்படின்னு சொல்லி. இது வந்து நாங்க பிளாட்ஃபார்ம் ஈவெண்ட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படிதான் வரும். ஸோ இதுல வந்து இப்போ நான் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், பேலோட் டேட்டா, பேலோட் ஐடி. இதை வந்து நாங்க எவாலுவேட் பண்ணி பார்ப்போம். இதுல இந்த எனக்குள்ள இது இருக்கு, இதை பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் இதை கொடுத்து நான் எவாலுவேட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த ஐடி வரும். இதுதான் என்ன நான் அப்லோட் பண்ண ஃபைல் ஐடி. அதை வந்து ஒரு வேரியபிளா ஸ்டோர் பண்ண சொல்லி எஃப்எக்ஸ்ல நீங்க வேரியபிள்ஸ் அந்த யூசப் செஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதை நான் எங்க ஸ்டோர் பண்ணுறோம், இதான் வந்து இந்த ஃபைலோட ஐடி. பிறகு நாங்க என்ன அக்கௌண்ட் ஐடியை செட் பண்ணுவோம். இதைய பார்ப்போம். இது வந்து அக்கௌண்ட் ஐடி. நீங்க யூ கேன் சி அவங்க உங்களுக்கு தெரியும் இமீடியட்டா 00 அந்த ரெண்டும் வருது. நம்ம ஓகே, நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் ஐடி செட் பண்றோம். அடுத்தது இப்போ நாங்க அந்த ரெண்டு செட் பண்ணதே இங்க பார்க்கலாம். வாஸ்ல போயிட்டு நாங்க ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணோம், ஒன்று அக்கௌண்ட் ஐடி அண்ட் கண்டென்ட் வெர்ஷன். இந்த ரெண்டு ஐடியை நீங்க இங்க பார்க்கலாம். பிறகு குவரி பண்றோம், கண்டென்ட் வெர்ஷன் டேட்டா சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கனெக்டரை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த பேலோட்ல நமக்கு வந்து வந்திருக்கு போது இந்த இதுல வந்து பேலோடுன்றது ஒரு கவுண்ட் அடுத்தடுத்து போறதுக்கு முன்னுக்கு முதல்ல நடந்த டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூஸ். ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் இதுல வந்து இப்போ நீங்க பாப்பீங்க ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் பிஎன்ஜி ஸ்கிரீன்ஷாட் என்ஐடி அடுத்தது இந்த டைப். இந்த இது வந்து எப்படி வருதுன்னா இந்த இதுல இருந்து வருது. இப்போ நான் வந்து எனக்கு ஃபைல் நேம் வேணுமே, எனக்கு தனித்தனியா இப்படி வேணும், எனக்கு ஒரு ஃபைல் நேம் வேணும், அந்த ஆக்சுவல் ஃபைல். ஸோ அதைத்தான் நாங்கள் இதில் பில்ட் பண்ணுறோம். இப்போ நான் போன நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகும்போது என்னோட ஃபைல் நேம் வந்து இங்கே ஸ்டோர் ஆயிடும். அது போனோன்னு இப்போ முதல்ல 2 பார்த்தீங்க, இப்போ 3 பார்க்குறீங்க பார்ஸில். ஃபைல் நேம் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட், இந்த இப்போ இதுதான் அந்த ஃபைல் ஆக்சுவல் ஃபைல். இதை தான் நீங்கள் எங்கேயும் பார்ப்பீங்க. ஓகே, அப்போ நாங்கள் டவுன்லோட் பைனரி டேட்டா. இப்போ இங்கே இமீடியட்டாக பார்க்குறீங்க பாருங்க, பேலோட் வந்து பிஎன்ஜின்னு காட்டுது. ஓகே, மிச்ச டேட்டா ஒன்றும் காட்டல. இது வந்து நாங்கள் ஃபைலை வந்து சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணுறோம். AWS அடுத்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து AWS S3. ஓகே, இப்போ இதில் ஒரு இதுவும் வரையில. ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு தெரியும் ஓகேயா வேலை செஞ்சுட்டேன்னு சொல்லி. இப்போ நாங்கள் S3க்கு போய் பார்த்தோம்டா அக்கௌண்ட் எந்த ஐடி ஸோ அது என்ன செய்யுதுன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இதை ஃபோல்டராக கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. அதுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த ஃபைலை போட்டிருக்கோம். இந்த ஃபைல் தான் நீங்கள் பார்த்து இந்த August 22 11/8 நாங்கள் அப்லோட் பண்ணி 52.6 KB ஃபைல். ஓகே, இதில் என்ன இதண்டா வந்து இது ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு ஏற்ற ஐடி. ஸோ இப்போ நான் மல்டிபிள் ஃபைல்ஸை ஒவ்வொருக்காகவும் போடும்போது ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு எனக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியும். சரி, பிஸ்னஸுக்கு இல்லைன்னா எல்லா ஃபைலுக்குள்ளாலையும் போயிட்டு இருக்குல்ல, அதான் அதுக்கு எல்லா ஃபைலுக்குள்ள கோ த்ரூ பண்ண இயலாது. நீட் டு ஃபைண்ட் டு எந்த ஃபைல் எந்த அக்கௌண்ட்னு காணும். ஸோ தட்ஸ் வை வி டு இட் இன் திஸ் வே. அதனால தான் நாங்கள் வந்து இந்த ஒப்ஜெக்ட்ல வந்து கீயை பில்ட் பண்ணுறோம். கீ வந்து அக்கௌண்ட் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள அக்கௌண்ட் ஐடின்ற ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள ஃபைல் நேம் போடுறோம். ஸோ லெட்ஸ் டவுன்லோட் தட் ஃபைல் அண்ட் see. இப்போ அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்குதுன்னா இப்போ இங்கே தானே நிற்கிறோம்.
இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப டேட் வந்து 8/20 காட்டுது. நேத்தையான் டேட் காட்டுங்கன்னு சொல்லி முந்தின நாளான் டேட் காட்டுது. இப்ப இது வந்து அப்டேட் ஆகும். இதை வந்து நான் பில் பண்றோம். இப்ப சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த ஃபார்மேட்ல தான் அக்செப்ட் பண்ணும். இதை வந்து நாங்க எப்படி போடல, நீங்க ஜேசன் சிஎஸ்வின்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அது வந்து நாங்க போடல. அப்ப இப்படி இருக்கும், இப்படி நாங்க வந்து பில் பண்ணோம். ஸோ அதில் தான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மெசேஜ் வருது. நாங்க டிரெக்டா போயிட்டு அப்டேட் அக்கௌண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணல. We need to do some kind of transformation to accept by Salesforce. Okay. ஸோ இதை கொடுத்தோன்னே அப்டேட் அக்கௌண்ட். இதுல வந்து நமக்கு பார்க்கலாம், இதுதான் Salesforce இருந்து வர ரெஸ்பான்ஸ். பேலோட் ஒரு கவனம் வர பேலோடுன்றது டிரான்சாக்ஷன் அவுட் சக்சஸ்ஃபுல் பூலியன் ட்ரூ. ஓகே. அப்படின்னா இப்போ நான் லொகர்லையும் இது வந்து லொகர்ல இங்க நான் சும்மா கீழே போட்டு வச்சுக்கிறோம். ஸோ இது சொல்லுது ஃபைல் ஸ்கிரீன்ஷாட் அப்லோடட் டு அக்கௌண்ட். இதை ரீஃப்ரெஷ் பண்றேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 11/11 இந்தியாண்டி. இதை வந்து நான் இதுல என்ன சொல்ல வரேன்டா, பேசிக்கலி இப்படி இப்படி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கு. நீங்க எந்தெந்த யூஸ் கேஸுக்கு எது எது பொருந்தும் டிபெண்ட் ஆன் த யூஸ் கேசஸ் இந்த கம்பெனிஸ் அண்ட் ஸ்டப். இதுதான் கடைசி அப்லோட் பண்ண ஃபைல் நினைக்கிறேன். 720 இதுதான் ஃபைல். ஓகே. We will go to S3 and download that file and see that's the same one. Okay, this is okay, both the same. Okay. That's how you build the AWS and S3 integration. Do you have any question related to this? Hello? Nice. Yeah. Feel free to ask. Question இருந்தா கேளுங்க. இதுல வந்து சில விஷயம் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கான்னு சொல்லல, விளங்காட்டிக்கு பிரச்சனை இல்லை. நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல ட்ரை பண்றது இந்தந்த காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு, இப்படி இப்படி நீங்க செய்யலாம். ஸோ எந்தெந்த காம்போனன்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது, நீங்க எப்படி செய்யலாம்ன்றது தெரிஞ்சா, அந்த எதை யூஸ் பண்ணலாம்னு தெரிஞ்சா காணும். எப்படி செய்யலான்றது நீங்க செய்யும் போதே ஃபிகர் அவுட் பண்ணுவீங்க. ஸோ பட் இஃப் யூ ஹாவ் எனி கொஸ்டின் லெட் மீ நோ. இப்போ நாங்க செஞ்ச வரைக்கும் ஏதாவது இருக்கா? நாங்க இனி அடுத்து இன்னொரு ப்ரொஜெக்டும் இருக்கு. I guess not. Okay, let's start with the other one. ஆன்லைன்ல இருக்கிறாங்களும் அன்மியூட் பண்ணி கதைக்கலாம் எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா. ஓகே சர்மானா, இந்த ஃபைல்ஸ் வந்து நான் பிறகு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி விடுறேன். நீங்க அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அவங்க வந்து அப்ப அவங்களோட MuleSoftல போட்டு they can inspect and do the things and நீங்க நம்ம ஸ்லாக்ல வந்து அவங்களோட ஷேர் பண்ணி விடுறேன். ஸோ ரெண்டாவது வந்து இப்போ நாங்க வந்து பார்த்தது, இப்போ நான் வந்து ரெண்டையும் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஒன்று வந்து சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்ல இருந்து நீங்க அப்லோட் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி செய்யும்போது S3 போகணும். அடுத்தது வந்து S3ல ஏதாவது நடக்கும்போது சேல்ஸ்ஃபோர்ஸுக்கு வரும். இந்த ரெண்டு தான்
மெயினா நாங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணது. இதுல இப்ப நாங்க முதல்ல பார்த்தது சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்ல இருந்து S3 எப்படி இப்போ செய்யறது. இப்ப நாங்க பார்க்கறது S3ல இருந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கு கொண்டு வர்றது. அடுத்தது என்னத்தை கொண்டு வர லீட் இன்சர்ஷன் ஃப்ரம் S3 டு சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ். நீங்க ரொம்ப நாளா இதுல இருக்கிறதால ஐ திங்க் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்ல லீட் என்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. அது என்ன செய்யும்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஐம் அசூமிங் லீடண்டா பேசிக்கலி ஒரு பிஸ்னஸுக்கு கஸ்டமர் பொட்டென்ஷியல் கஸ்டமர் மாதிரி. ஓகே, லீட்ஸ் கேன் கம் ஃப்ரம் மெனி டிஃப்ரெண்ட் மார்க்கெட்டிங் சேனல். ஸோ இப்போ மெட்டாவால் இப்போதைய காலத்தில் முதல்ல மாதிரி ஒரு சேனலில் எல்லா பிஸ்னஸும் வந்து நிறைய நிறைய சேனல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அதில் வந்து மெட்டா, கூகுள், லிங்க்டின் அந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் கிளவுட் நிறைய இருக்கு. In other platforms, to keep the process centralized, all channels send their lead data to shared Amazon S3 bucket. அமேசானுக்கு வந்து S3 பக்கெட்டுக்கு வந்து அது ஃபைல் வந்து அனுப்புது, CSV ஃபைல். இப்போதைக்கு நாங்கள் வந்து டெமோ பர்பஸுக்காண்டி சிம்பிளிசிட்டி we will say that's a CSV file. The business need every lead to reach Salesforce, so the sales team can manage them into one place and follow up without missing any potential opportunities. Okay, இதுதான் பிஸ்னஸ் யூஸ் கேஸ். அப்படின்னா நிறைய இடத்துல இருந்து வந்து அவங்களுக்கு வந்து லீட்ஸ் வரும். அதை வந்து அவங்களோட சேல்ஸ் டீமும் அந்த லீட் ஃபாலோ மார்க்கெட்டிங் அந்த செக்ஷனும் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ வந்து அவங்க வந்து லூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அந்த கஸ்டமர். தே மைட் கோ டு த காம்படிட்டர் ஸோ ஆன். ஓகே, அதான் பேசிக் ஐடியா. ஸோ இதை செய்யறதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்கு. ரெண்டு வழியில இதுல வந்து நாங்க ஒன்று பார்ஷியல்ல பார்ப்போம், அடுத்தது வந்து ஃபுல்லா பார்ப்போம். ஒன்று வந்து HTTP லிசனர். நாங்கள் இப்போ பார்த்தோம் வந்து HTTP ரெக்வஸ்ட் பார்த்தினாங்க சேல்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கு எப்படி HTTP ரெக்வஸ்ட் கம்போனண்ட்டை யூஸ் பண்ணி பைனரி டேட்டாவை எடுக்கிறேன்னு சொல்லி. இப்போ நாங்கள் பார்க்கும்போது லிசனர் அப்படின்னா என்னென்னா அவர் ஒரு பாத் வச்சிருப்பாரு, அந்த பாத்துக்கு யார் வேணாலும் டேட்டா சென்ட் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு. ஆனால் ரியலிஸ்டிக்கலி நீங்கள் அப்படி சொல்லும்போது ஒத்தன்டிகேஷன் அதெல்லாம் பார்க்க சரியா. இப்போ நாங்கள் we are not focusing on that part. ஒன்று HTTP லிசனர், அடுத்தது வந்து S3 பாலிங். S3 பாலிங்னா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் பிளாட்ஃபார்ம் ஈவெண்ட் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸில் பிளாட்ஃபார்ம் ஈவெண்ட் மாதிரி S3க்கு ஒன்று இருக்குது. S3க்கு ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது. எப்பயாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல வந்து ஒரு ஃபைல் ஒன்று அட் ஆகிட்டுன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து S3 வந்து பப்ளிஷ் பண்ணும். அதை வந்து இந்த விஷயத்துல நம்ம மியூசாஃப்ட் பற்றி காய்ச்சிட்டு இருக்கிறதால மியூசாஃப்ட் வந்து லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரியா. அதுதான் ரெண்டாவது. இது வந்து யாராவது ஒரு ஆள் பேலோட அனுப்புவாங்க. நீங்க முதல் செஷன்ல எல்லாம் பேலோட எப்படி அனுப்புறது, ஜேசன் டேட்டா எப்படி அனுப்புறதுன்னு பார்த்துருக்கீங்க மியூசாஃப்ட்டுக்கு. அதுதான் இது. டூ டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் டு. அதில் வந்து மார்க்கெட்டிங் சேனல் வந்து S3க்கு அனுப்புவார். அதுக்கப்புறம் S3 ஈவென்ட் கால்ஸ் அண்ட் HTTP என் பாயிண்ட். அந்த HTTP என் பாயிண்ட் வந்து மியூசாஃப்டோட HTTP என் பாயிண்டாக இருக்கு. ஓகே, நாங்கள் வந்து இப்போ வரைக்கும் காய்ச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து எனி பாயிண்ட் ஸ்டூடியோ. ஐ ஹோப் எனி பாயிண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்டா என்னன்னு சொல்லி தெரியுமென்னு நினைக்கிறேன். அதில் தான் நாங்கள் வந்து கிளவுட் அப் 2 நீங்கள் வந்து ஆஃப்டர் யூ பில்ட் த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி போட்டு அதில் வந்து டிப்ளாய் பண்ணுங்க. அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆக்சுவல் URL கிடைக்கும். நாங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ணுறது லோக்கல் URL. ஓகே, அப்படி அந்த URL வச்சுக்கொண்டு இந்த S3 வந்து ஈவெண்ட் S3 AWS லம்டாவோ இல்லை ஈவெண்ட் பிரிட்ஜோ அதுக்குள்ள நிறைய இருக்கு. அந்த ஈவெண்ட்டை கேப்சர் பண்ணி அந்த S3 வந்து AWS வந்து ஒரு HTTP ரெக்வஸ்ட் அனுப்பும் இந்த லிசனர். அந்த லிசனர் வந்து மியூசாஃப்ட்ல இருக்குது. மியூசாஃப்ட் லிசன் பண்ணி அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறேன். ஒரு வழி. இன்னொரு வழி, நமக்கு இவர் ரெக்வஸ்ட் அனுப்ப தேவையில்லை. AWSல அவர் போட்டோன்னே இவர்கிட்டயே டிரெக்டா ஒரு கனெக்டர் இருக்குது மியூசாஃப்ட்ல. அவர் லிசன் பண்ணிட்டு இருப்பார் S3. அவர் வந்து ஒரு டைம் பீரியட் 5 செகண்ட்ஸ் இப்போதைக்கு. அந்த அதாவது ஒரு டேட்டா வரும்போது அவர் வந்து அதை லிசன் பண்ணி அந்த டேட்டாவை கேப்சர் பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்றாரு. இதுதான் ரெண்டாவது டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த டூ அப்ரோச்சஸ். இது வந்து HTTP லிசனர் ஆன் போஸ்ட் அப்லோட் லீட்ஸ். அடுத்தது வந்து இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் லிசனர்.
ஓகே லைக் பிளாட்ஃபார்ம் ஈவெண்ட்டோட S3 AWS வெர்ஷன் வச்சுக்கோங்க. S3 AWS S3 வெர்ஷன். பக்கெட் நேம் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கீ இது இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயம் டேட்டாவை S3ல இருந்து டேட்டாவை எடுக்கிறதுக்கான விஷயத்தெல்லாம் வந்து அவர் வந்து பேலோட்ல அனுப்புவாரு. இங்கேயும் பேலோட் தான், ஆனா வந்து இவர் ரிசீவ் பண்ணுவார். ஓகே, அடுத்தது இது சும்மா டெக்னிக்கல் ஃபைல் எப்படி ஸ்டோர் பண்றது அது நாங்கள் இதில் டெமோவில் பார்ப்போம். ஸோ என்னென்ன கம்போனன்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு இதில் வந்து HTTP லிசனர் வந்து ரெண்டும் வேற வேற அப்ரோச்சுக்கு. மிச்சம் எல்லாமே இந்த மிச்சம் 3 கம்போனனும் சேம் ஃபார் த போத் வே. ரெண்டும் வந்து ஒரு மிச்சம் 3 கம்போனன்ஸ் ரெண்டுலையும் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் 2 வகையான ஃப்ளோ வெர்ஷன். பட் மோஸ்ட்லி நீங்க பார்ப்பீங்க எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும். ஸோ எல்லாம் சேமா தான் இருக்கும். இது என்னன்னு சொல்லி நான் பிறகு சொல்ல முடிஞ்ச பிறகு. இது மிச்சத்தை பார்த்தீங்கன்னா CSV to S first create logger அது அதெல்லாம் சேம். இங்க நான் லோகர் போடல, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். இந்த இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், அவ்வளவுதான். இது நாங்கள் இனி டீட்டெயிலாக போவோம். முதல்ல இதை பார்ப்போம், CSV எப்படி வருது என்று சொல்லி. முதல்ல அது விளங்கினா இது வந்து ஈஸியா விளங்கிடும். இது சேம் கான்செப்ட் தான். இதுதானே S3 பக்கெட். இதுல வந்து நாங்க வந்து இன்னொரு பக்கெட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஸ்பெசிஃபிக்கா லீடுக்கு அந்த மாதிரி. ஓகே, இதுல வந்து இப்ப நான் ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணோம்ல, இதுல வந்து S3ல சாரி AWSல அது பர்டிகுலர் ஈவெண்ட்டை வச்சுக்கொண்டு பர்டிகுலர் விஷயங்களை செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்கு. அதுல ஐ திங்க் லம்டா இருக்கு போல. அடுத்தது SQS அந்த சிம்பிள் கியூ சர்வீஸ் கியூ சம்திங் சிம்பிள் கியூ சர்வீஸ், இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இந்த ரெண்டையும் வச்சுக்கொண்டு ரெண்டையும் வேற விதமா வேற வேற இதுகளில் யூஸ் பண்ணலாம். பட் வி ஆர் நாட் கோயிங் இன்டு தட், வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் S3. இப்போ இதுல ஒரு ஃபைலை அப்லோட் பண்ணும்போதோ ஏதாவது ஆப்ரேஷன் நடக்கும்போது இந்த பக்கெட்டுக்குள்ள அது வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை வச்சுக்கொண்டு நாங்க வந்து ஒரு HTTP ரெக்வஸ்ட்டை அனுப்பலாம் வெளியில. ஓகே, இப்படி எனக்கிட்ட ஒரு ஃபைல் ஒன்று வந்திருக்கு, உங்களுக்கு சொல்றேன்னு சொல்லி அது ஏற்கனவே நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே, ஒரு ஃபைலை நாங்கள் அப்லோட் பண்றோம். இப்போ வந்து நான் மெனுவலாக செய்கிறேன். பட் வென் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் மார்க்கெட்டிங் ஆல் ஓவர் சேனல்ஸ், அவங்களுக்கு வந்து வேற வேற ப்ராசஸ் இருக்கலாம், வேற வேற அப்ளிகேஷன் வந்து ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு S3க்கு அனுப்புறதுக்கு. ஸோ இப்போ கூகுளால மேபி S3க்கு வரலாம், மெட்டாவால S3க்கு அனுப்பலாம். அப்படி நாங்கள் இப்போதைக்கு அந்த பாட்டெல்லாம் வெட்டுறோம். நாங்கள் இப்போ இதுல இருந்து பாதியில இருந்து தொடங்க சரியா. இதுல போயிட்டு நாங்கள் ஆட் ஃபைல் லீட் இப்படி அப்லோட் பண்ணோம். ஓகே, இப்போதைக்கு தேவையில்லை. அப்படி அப்லோட் பண்ணோன்னா அவர் ஒரு ரெக்வஸ்ட் அனுப்புவார். அந்த ரெக்வஸ்ட்டை வந்து லிசன் பண்றாரு தான் இவர். அவர் என்ன இதுல அவங்க எந்த பாத்துக்கு ரெக்வஸ்ட் அனுப்புவாங்க, இதை வந்து நாங்கள் எனி பாயிண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ல அனுப்பினோன்னா ஒரு URL வரும் எங்களுக்கு. அந்த URL வச்சுக்கொண்டு இந்த பாத்தை போட்டு அப்லோட் லீட்ஸ்ன்னு சொல்லி போட்டு அவங்க எங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. AWS எங்களுக்கு சொல்லும்.
பிறகு வந்து நாங்க முதல்ல செஞ்ச மாதிரி தான் ஆப்ஜெக்ட் கீயை ஸ்டோர் பண்றோம். ஓகே, அடுத்தது பக்கெட் நேமை ஸ்டோர் பண்றோம். இது செட்டப் வேரியபிள் உங்களுக்கு தெரியும் தானே, அது என்ன பேலோட் வரும். அதுக்கு பிறகு கெட் ஆப்ஜெக்ட். கெட் ஆப்ஜெக்ட் என்ன, பேசிக்கலி நாங்க முதல்ல புட் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணோம் இந்த முதல் டெமோவோட. இப்போ கெட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா அவர் முதல்ல கிரியேட் பண்ண மாதிரி இவர் வந்து கண்டென்ட்டை எடுக்க போறாரு, ரீட் பண்ண போறாரு. அதுக்கு பிறகு நான் வந்து அதை ஒரு வேரியபிளா ஸ்டோர் பண்றேன். அவ்வளவுதான். இதுல வந்து அந்த வேரியபிளோட நேம் வந்து லீட் சிஎஸ்வி கண்டென்ட் பேலோ. அதுக்கு பிறகு சிஎஸ்வி டு எஸ்எஃப் வச்சு நாங்கள் முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம் தெரியுமா, நாங்கள் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கு அனுப்புறேன்னா ஒரு சர்டன் ஃபார்மெட்ல அனுப்பணும். சேல்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கு பல்க் கேபிஐ யூஸ் பண்ணும்போது வி கேன் யூஸ் சிஎஸ்வியா. நான் இப்போ இதில் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனையும் பற்றி கதைக்கணும்ன்றதுக்காண்டி தான் நான் வந்து ஜாவா யூஸ் பண்ணேன். ஸோ நான் வந்து ஃபைலை வந்து சிஎஸ்வியா எடுத்துட்டு வரேன், அதை வந்து நான் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கு ஏற்ற ஃபார்மெட்டில் மாற்றுறேன், பிறகு லீடை வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன். அதுக்கு பிறகு மெசேஜ் வந்து எனக்கு இதுலேருந்து வரும்போது எனக்கு எப்படி வரும்னா, இந்த பேலோட் சின்ஸ் நாங்கள் வந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் கனெக்டர் மெயின்சாஃப்ட்ல யூஸ் பண்ணும்போது எங்களோட வார அவுட்புட்டை நாங்கள் டிரெக்டாக சென்ட் பண்ணிடல. ஏன் சென்ட் பண்ணிடலாம்னா அது ஜாவா ஃபார்மெட்டில் தான் வரும். நாங்கள் வளமையாக அவுட்புட் வந்து ஜிஎஸ்என் ஃபார்மெட்டில் அந்த வேறு வேறு ஃபார்மெட்டில் அனுப்புவோம். மியூசாஃப்ட்டுக்கு சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் அனுப்பும்போது ஜாவா ஃபார்மெட்டில் அனுப்புவோம். நாங்கள் அதை பிறகு திரும்ப அதை ஜிஎஸ்எனுக்கு மாற்றுவோம். இங்கே அதை நாங்கள் இது இல்லாமலும் பார்க்கலாம், இதை வச்சுக்கொண்டும் பார்க்கலாம். உணவு இப்படி வைப்போம். அது ஸோ லெட்ஸ் டீபக் எப்படி வேலை சொல்லி பார்ப்போம். இது கெட் ஆப்ஜெக்ட் பற்றி சொல்லலைன்னா இது AWS S3 கன்ஃபிகரேஷன் உங்களுக்கு முதல்லே தெரியும், இது முதல்ல பார்த்துட்டோம். சேம் திங். இப்போ இதில் நான் $sign கொடுத்து வச்சிருக்கிறதால உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைலுக்குள்ள தான் இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி சரியா. நான் இப்போதைக்கு அதை கமெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். நாங்கள் இப்போ இந்த லிசனர் என்ன வச்சிருக்கோம், இது இப்போ பாத் வந்து அப்லோட் லீட்ஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணால டெஸ்ட் பண்றேன். இப்போ நான் சொல்றேன் வந்து யால் எஸ்எஃப் டெமோ லீட்ஸ், இதுதான் என்னோட பக்கெட் நேம். இது வந்து அடுத்தது இது வந்து கீ வந்து இதுதான் கீ. எனக்கு அது ஒன்றும் இல்லை, முதல்ல ப்ரீஃபிக்ஸோ என்னமோ இல்லை, சும்மா அனுப்புறேன். இது நம்ம சும்மா போட்டு வச்சிருக்கோம். இப்போதைக்கு நாங்கள் தானே இதை கிரியேட் பண்ணுறோம் இந்த பேலோட. இப்போதைக்கு when you are creating from lambda or SQS you will do it in a வேற ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும். எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனுக்கான இது சும்மா போட்டு வச்சிருக்கேன். ஸோ we will send this. முதல்ல நான் ஏதாவது பிரேக் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா வச்சிருக்கேன். ஓகே, send. ஸோ இங்கே வந்து இவர் வந்துட்டார். ஸோ பேலோட் நமக்கு வருது அந்த பக்கெட் இப்படி அங்கே பாருங்க. ஸோ இதில் வந்து பக்கெட் நேம் வந்து அதை தான் இங்கே செட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் கீயை செட் பண்ணுறோம். சரி, ஆப்ஜெக்ட் கீயை செட் பண்ணுறோம், பக்கெட் நேமை செட் பண்ணுறோம். இப்போ வாஸில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு வேரியபிளும் இருக்கும். பக்கெட் நேம் யால் எஸ்எஃப் டெமோ லீட்ஸ்,
லீட்ஸ் 1 2 3. அப்போ கெட் ஆப்ஜெக்ட்ல அதை எப்படி யூஸ் பண்றோம், அதை வச்சுக்கொண்டு நாங்க அந்த வாரோட டீட்டெயிலை வச்சுக்கொண்டு எங்கிருந்து எடுக்க போறோம், என்னைக்கு, இது ரெண்டையும் நாங்க கொடுக்குறோம். வார்ஸ் பக்கெட் நேம், வார்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கீ. ஓகே, இப்போ இதுல வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல விஷயம், இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்து ஸ்பெசிஃபை கீ டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன, நான் அந்த ஃபைலை delete பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்படி ஒரு வாரது நல்ல விஷயம். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியணும், இப்போ when you are building for a production you need to identify a lot of எங்கெங்க இஷ்யூ வரலாம்னு நீங்க அதை முதல்ல விளங்கிக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க எரரை ஹேண்டில் பண்ண பழகிக்கணும். ஓகே, நாங்க வந்து அதை வந்து இதுல பார்க்கல, இது அவுட் ஆஃப் ஸ்கோப். இந்த எரர் ஹேண்டிங்ல நீங்க நீங்க ஒன் ப்ரொபகேட் ஒன் கண்டினியூன்னு சொல்லி ரெண்டு எரர் டைப் இருக்குது. அது எதை யூஸ் பண்றீங்கன்றது உங்களோட யூஸ் கேஸை பொறுத்து. அடுத்தது வந்து என்ன ரீசன், ஒன் ப்ரொபகேட்டா பேசிக்கலி ஸ்டாப் த எக்ஸிகியூஷன் அண்ட் மூவ். இல்லை அப்படி ஸ்டாப் எக்ஸிகியூஷன் இல்லைன்னா ஒன் கண்டினியூண்டா ட்ரை கேட்சுக்குள்ள போட்டு பேசிக்கலி நீங்க வந்து ஓகே இதுல எனக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிடுன்னா அடுத்த பார்த்தால போயிட்டு ஏதாவது வேற ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் நீங்க செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அப்படி ஒன் கண்டினியூண்டா ஒன் ப்ரோபகேஷன்டா உடனே நிப்பாட்டு, ஸ்லோ இந்த எக்ஸிகியூஷனை நிப்பாட்டி இந்த இதுக்குள்ள போகணும்னு நினைக்கிறேன். Let's skip this and I will put the correct S3 name 1 2 இப்போதைக்கு. இங்க வரைக்கும் வந்துட்டோம். ஸோ இது பாஸ் ஆகி போயிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபைல் வந்து நான் சிஎஸ்சியில் கொஞ்சம் லீடை போட்டு வச்சிருந்தேன். ஸோ இப்படி இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு சிஎஸ்சி எப்படி இருக்கும்னு தெரியுதாங்க. ஸோ கமா பேஸில் செப்பரேட் ஆகுது, ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், இமெயில், கம்பெனி ஃபோன்னு சொல்லி இப்படி செப்பரேட் பண்ணி ஒரு ஃபைல் ஒன்று வந்துருக்கு. இப்போ நான் இதை வந்து ப்ரோசஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ நான் எனக்கு வந்து இப்போ நான் அதை வந்து வேரியபிளை வச்சுக்கொள்கிறேன், நான் பிறகு ப்ரோசஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி. அது லோக்கரில் வருது. அதுக்கு பிறகு நாங்கள் வந்து இதை மாற்றுறோம். முதல்ல நீங்கள் அந்த அக்கௌண்ட் ஐடியை வச்சுக்கொண்டு மாற்றுற மாதிரி தான். இப்போ நாங்கள் அக்கௌண்ட் ஐடியை யூஸ் பண்ணோம்னா நாங்கள் அப்டேட் பண்ணோம். இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ ஐடியெலாம் இல்லை, க்ரியேட் க்ரியேட் பண்ணுறோம். என்னவா அப்ளிகேஷன் சிஎஸ்வி, அடுத்தது செப்பரேட்டர் வந்து இது கமா, இந்த கமாவை தான் அங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதை வந்து இப்போ இப்படி கொடுக்குறதால இது வந்து என்ன ஒரு அரேயா மாதிரி அந்த அரே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸை கிரியேட் பண்ண போகுது. இதில் 20 லீட் இருக்கு. ஸோ 20 லீடையும் அதை கிரியேட் பண்ணும். ஸோ நாங்கள் இதை போகும்போது இந்த அரே லிஸ்ட்ல நீங்கள் பார்க்கலாம். ஓ ஜீரோ, ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஜான் ஸ்மித், அப்படி கடைசியாக போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இப்படி தான் போவோம் சேல்ஸ் பஸ்ஸுக்கு போகும்போது. ஒவ்வொரு இந்த நம்பரும் வந்து ஒரு லீட். ஸோ 1 0லேருந்து 19, ஸோ டோட்டலி 20 லீட்ஸ். Okay, then we got the response. போஸ்ட்மேனுக்கு போனோம்னா இப்படி வரும். ஸோ இது ஏனென்றா எங்களுக்கு வந்து ஜிஎஸ்னா நாங்கள் மாற்றல. அதுதான் சொன்னேன், மியூசாஃப்டில் நாங்கள் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸோட வேலை செய்யும்போது அது வந்து ஜேசனா மாத்தாது, நாங்கள் தான் மாற்றோம். ஜாவா ஃபார்மேட்டில் வரும். ஸோ நான் இதை இப்போ எப்படி மாற்றி போட்டு கொடுக்குறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எனக்கு வந்து 20 லீட் கிரியேட் ஆயிரும். இப்போ நாங்கள் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணதா
You see? ஸோ இப்படி தான் நாங்கள் வந்து S3லேருந்து எடுத்துட்டு வரோம். மற்ற அப்ரோச் நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம். இதை delete ஸோ நான் delete பண்ணுறேன் இப்போ. So when you run this query, whether in the lead object and created today, I don't get any record, right? No data exported. This one is finished. So நான் திரும்ப அந்த JSON அனுப்புறேன். You know what's happening in this. So I will skip it. So now இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்க இப்போ வந்து நமக்கு இப்படி இந்த ஃபார்மெட்ல ரீடபிள் ஃபார்மெட்ல வந்துருக்கு. ஜாவாவும் ரீடபிள் மேபி இன்சைட் த MuleSoft, பட் தென் எங்கால வெளியே பார்க்கும்போது நமக்கு இப்படி வந்து ஓகே. ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரூ. இந்த பேலோட வச்சுக்கொண்டே நீங்கள் நிறைய விஷயம் செய்யலாம். மேபி ஃபால்ஸோட டேட்டாவை மேப் பண்ணி யூ நீட் டு சென்ட் சம்வேர் அப்படி அந்த இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு, ஐடி வந்திருக்கு. பட் அது என்ன தெரிய ஐடி யார் என்று சொல்லி இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை. சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு ஐடி மட்டும்தான் அனுப்பும். அப்சேஷன் இன்சர்ட் அதை வச்சுக்கொண்டு பிறகு நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான லாஜிக் எழுதலாம். இப்போ இதில் வந்து இங்கனேக்குள்ள இந்த மெப்பான ஆப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை இண்டெக்ஸை வச்சுக்கொண்டு எடுக்கலாம். அதே மாதிரி அந்த ஐடியை எடுத்து இல்லை எரர் மெசேஜ் வந்திருந்தா அதில் எரர் மெசேஜ் காட்டும். அந்த மாதிரி அதுக்குள்ளே செஞ்சுக்கிட்டே போகலாம் செய்யணும்டா. ஓகே, now we are not doing that. So this is about when you are sending through the Postman. So I will stop the project. And Postman வந்து இப்போ நாங்கள் டெஸ்டிங் ஃபேஸஸ் சொன்னோம்னா உண்மையிலேயே நாங்கள் செய்யும்போது we will go through the lambda even reach அந்த மாதிரி. இப்போ வந்து இந்த இது என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இது எல்லாம் சேம் தான், ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. நீங்கள் யூ கேன் சி இதில் நாங்கள் முதல்ல காட்சி மாதிரி பக்கெட் நேம் ஆப்ஜெக்ட் கீ கெட் ஆப்ஜெக்ட் சும்மா லோக்கர், அதுக்கப்புறம் இதுவும் சேம் தான். ஸோ பேலோட். ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன செஞ்சிருக்கோம்னா இங்கே முதல்ல ரீட் அண்ட் இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கொடுத்துருந்தாங்க. ஏன்னா அந்த ஃபைல் வந்து பைனரியாக வருது. வி ஆர் டெல்லிங் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மெசேஜுக்கு வந்து இது ஒரு CSV ஃபைல், இதை வந்து CSV-ஆ ரீட் பண்ணுன்னு சொல்லி. ஆனால் இங்கே வந்து நான் என்ன செஞ்சேன்னா MIME டைப் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும். அதில் வந்து நாங்கள் இங்கேயே நாங்கள் டைப்பை சொல்லிட்டோம் அப்ளிகேஷன் CSVன்னு சொல்லி. அப்போ அது வரும்போதே எங்களுக்கு CSV இதாக தான் வரும். அதுதான் அதுக்கேற்ற பராமீட்டர்ஸ் அண்ட் ஸோ அதுக்குள்ள எல்லாம் இப்போ வேணாம். நாங்கள் இந்த மெயின் இதில் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இதில் ஏதோ ஒன்று நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. யூசி இது வந்து 19க்கு நடந்திருக்கு, 24க்கு நடந்திருக்கு. ஸோ எவ்ரி 5 செகண்ட் இதில் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஆன் நியூ ஆப்ஜெக்ட் இருந்தா இப்போ சேல்ஸ்ஃபோர்ஸுக்கும் இருக்குது அப்படி ஆன் நியூ ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லி. ஸோ ஒவ்வொருக்காவும் ஒரு புது இது வந்து கிரியேட் ஆகும்போது எந்த ஆப்ஜெக்டோ அதை வச்சுக்கொண்டு we can do some logics. Or you need to send a backup, or you need to put it in another ERP system, or based on the business use case. So on new object என்ன சொல்றோம், எங்க on new object நாங்கள் வந்து பக்கெட் நேம் கொடுத்துருக்கோம். இந்த பக்கெட் நேம்ல ஏதாவது புது ஆப்ஜெக்ட் அனுப்பி அப்லோட் ஆச்சுண்டா எனக்கு சொல்லுன்னு சொல்லி இது சொல்லுது. ஓகே, என்ன ஃப்ரீக்வன்சி, நான் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்கேன். ஃப்ரீக்வன்சி என்ன 5 செகண்ட். இதை யூ கேன் டூ whatever in this. So for now I gave 5 செகண்ட். அதனால தான் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 24, 29 and அப்படி. ஓகே, ஸோ இட் ஸ்டார்டட்.
நான் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம், S3க்கே போக போகிறோம். முதல்ல லீட் ஏதாவது கிரியேட் பண்ணியிருக்கான்னு பார்ப்போம். கிரியேட் பண்ணியிருக்கு, delete பண்ணி விடுவோம். இப்போ S3ல வந்து நான் ஒரு புது ஃபைல் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன். அப்லோட் அட் ஃபைல் lead 1 2 3 4 open upload. Upload ஆயிட்டு no it passed. Sorry, I didn't put a breaker point. இதில் நான் என்னோட ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுறேன். சேம் ஃபைல் தான், வேறு நேமோட. 1 2 3 4 5 ஓப்பன். இது அப்லோட் ஆனோடனே ஒரு 5 செகண்டில் ஃபுல் பண்ணி இங்கே நின்றுட்டார். யூசி ஒரு லாகர் இன்கமிங் ரெக்வஸ்ட் பேலோட் ஒன்று வருது. நமக்கு என்ன சொல்லுது, எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தருவார். பக்கெட் நேம் வந்து யாழ் SF demo leads, அதில் தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணோம். கீ என்ன, ஃபைலோட நேம் என்ன, lead 1 2 3 4 5. ஓகே, இதுதான் நாங்கள் இப்போ அப்லோட் பண்ண ஃபைல். ஸோ இவர் இதில் வந்து வேரியபிளில் ஃபைல் அந்த 2 இதையும் ஸ்டோர் பண்ணுவார். அவ்வளோதான். பக்கெட் நேம் ஆப்ஜெக்ட். இப்போ கெட் ஆப்ஜெக்ட் செஞ்சாரு. ஸோ யூ கேன் சி இப்போ பேலோட்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்க பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து ஃபைல் வந்திருக்கு. பிறகு நாங்க முதல்ல காய்ச்ச மாதிரி மேப் பண்றோம். சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்ல இது சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்ல ஃபீல்ட் நேம், அந்த ரோவோட ஃபீல்ட் நேம், அந்த ரோவோட ஹெடர் என்ன, ரோ ஃபர்ஸ்ட் நேம், ரோ லாஸ்ட் நேம், இமெயில், அதுதான் இது. லீட் சோர்ஸ் வந்து இப்போ நான் சும்மா இதுக்கு வந்து S3 பல்க் அப்லோடுன்னு போட்டிருக்கேன். அப்புறம் நாங்கள் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். அது என்ன கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், பேசிக்கலி இதுலேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆனது. இதுலேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆனது நாங்கள் சொன்னோம், நீங்கள் எதுவும் டிஃபைன் பண்ணாட்டிக்கு இது வந்து பேலோட் தான். ஸோ அந்த பேலோடையே நாங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் பார்க்கணும் பேலோட் வந்து என்ன வச்சிருக்கேன், அந்த 19 20 ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சிருக்கேன். அதை இங்கே கிரியேட் பண்ணுறோம். இதில் வந்து இப்போ நாங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணால் இந்த ஆப்ரேஷனில் என்ன நடந்துச்சோ அதுதான் இப்போ பேலோட். இதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் பார்க்கலாம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரூ. இப்போ நீங்கள் நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது இப்படி இதில் செக் பண்ணும்போது ஐட்டம்ஸ் வந்து லிஸ்டாக வரும். அதுக்குள்ள வந்து நாங்கள் ஃபால்ஸ்ண்டா உள்ள போய் செக் பண்ணலாம், என்ன என்ன ஏதாவது ஃபெயில் ஆச்சா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஓவரால் சக்ஸஸ்ஃபுல். ஸோ இப்போ வந்து வைங்களேன் 20 லீட்ஸை கிரியேட் பண்ணுறீங்க, அதில் 19 தான் 15 தான் சக்ஸஸ் ஆயிருக்கு, 5 வந்து ஃபெயில் ஆயிருக்குன்னா இதில் வந்து ஃபால்ஸ் தான் வரும். ஏனெண்டா ஓவராலாக வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஃபுல்லாக சக்ஸஸ் ஆனால் மட்டும்தான் இவர் வந்து ட்ரூ கொண்டு வருவார். இதில் ஃபால்ஸ் வந்தாருன்றதுக்கான 20 ஃபெயில்ன்ற அர்த்தம் இல்லை. ஆனால் ஃபால்ஸ் வந்தால் ஏதாவது ஒன்று சரி ஃபெயில் ஆயிருந்திருக்கு. ஓகே, இப்போ நாங்கள் லீடுக்கு போனோம். லீட் ஆப்ஜெக்ட்ல போய் பார்த்தோம்னா இப்போ நான் மிச்சம் எல்லாம் டிலீட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இவ்வளோதான் வந்திருக்கு. இது இவ்வளவும் S3லேருந்து வந்தது. ஓகே, இதுக்கு பிறகு சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்ல வேலை செய்கிறவங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இதுதான் S3 to சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்.
நாங்கள் இந்த விஷயத்துல சிஎஸ்விஎஃப் வச்சு வேலை செஞ்சோம். இதுல இன்னொரு விஷயம் நான் பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டாப். இதுல வந்து பல்க் ஏபிஐ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. இதை வந்து நான் இப்படியும் கொடுக்கலாம். இல்ல நான் வந்து இந்த கெட் ஆப்ஜெக்ட்ல எங்க வச்சுக்கொண்டு எம்ஐஎம்இலையும் கொடுக்கலாம். ஸோ நான் இப்போதைக்கு இதை கொடுத்து வைக்கிறேன். இந்த கிரியேட் பல்க் ஏபிஐ வந்து பல்க் ஏபிஐன்னு இன்னொன்று இருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு தெரியாட்டிக்கும் அது நான் இப்போ இதுல வந்து அதையும் ஒருக்கா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி பல்க் ஏபிஐ வாஸ் வெர்ஷன் 1 and 2 இருக்கு. வழமையா வந்து நாங்க ஜிஎஸ்என் அந்த ஃபார்மெட்ல யூஸ் பண்ணுவோம். இதுல வந்து சிஎஸ்வியும் யூஸ் பண்ணுவோம். நான் இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒன்றும் செய்யாம ஐ கேன் டிரெக்ட்லி ஆல்சோ யூஸ் திஸ். Otherwise,
Yeah, I don't know why it's giving an issue, but I think I need to restart and see it, but usually you will not get that. டைம் வந்து போயிட்டுது, ஸோ யூ ஸ்டாப் இட் அண்ட் இதை வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். அதை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி முடிஞ்ச வரைக்கும் பாருங்க. இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் லெட் அஸ் நோ, லெட் மீ நோ. Sharmana? Yeah. Yes. சொன்ன மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கைடும் ஃபைல்ஸும் வந்து நாங்கள் ஸ்லெக் குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணுவோம். நீங்கள் யாராவது ஸ்லெக் குரூப்பில் இல்லைன்னு நினைச்சா அக்ஷிக்கு மெசேஜ் போட்டிங்கன்னா ஸ்லெக் குரூப் லிங்க் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதில் மியூசாஃப்ட் சேனலில் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி செஷன் ரெக்கார்டிங்கும் வந்து by tonight or tomorrow morning I will share it in the group. Right. Any questions? Anyone? Online இருக்கிறார்கள்? Okay. உங்களுக்கு in case questions இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் I think we can wrap up the session. Thanks everyone for joining. Especially Bajanan, special thanks. Right skill group வந்து எங்களுக்காக இந்த செஷன் செய்து தந்ததுக்கு. See you all in the next session. Thanks everyone. Have a good day. Thank you so much. Thanks, Sharmana. Thanks. Thank you. Bye.